السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس اللغات. النهاردة معادنا مع الحلقة الأولى في مادة الجبرا with lesson 1 and unit 1 the set of rational numbers. A rational number is a number that can be expressed in the form a over b, where a and b are integers and b doesn't equal 0. We can express set of rational number as q equals the set of x, where x equals a over b, a and b belongs to z, but b doesn't equal 0. ده الشكل اللي احنا بنعبر بيه عن irrational number اللي هي المجموعة الجديدة عندنا. بنرمز ليها بالرمز Q وبنكتبها في الفورم A over B بشرط ان الدينوميناتور عندنا اللي هو ال B ما ينفعش يكون equal 0. فبالتالي احنا بنعبر عنها ان ال A ده integer وال B integer but B doesn't equal 0. اي integer عندنا في الدينوميناتور مقبول ما عدا الزيرو. في الشكل ده يعتبر اي عدد عندي موجود في الفورم دي ينتمي ل irrational numbers اللي هي الاعداد النسبية. طيب احنا كان عندنا الاعداد اللي بنبدأ بيها في العد زي 1 2 3 4 5 عملنا لهم set of counting number ورمزنا ليها بالرمز C set of counting number, and we know that set of counting number subset from n. We know that set of counting number subset from n, which is natural number. Natural number equals the set of 0, 1, 2, 3, 4, and so on. After that, we learned set of integers consists of positive integers, negative integers, and set of 0. But today we talk about set of rational number, which is in the form a over b and b doesn't equal 0. So, n subset from z subset from q. The set of rational number can be represented on the number line. نقدر نمثل الراشونال نمبر على خط الأعداد لأن ما بين كل عددين integers أعداد صحيحة يوجد عدد كبير جدا من الأعداد الراشونال اللي هي النسبية. لو أنا عايز أمثل مثلا الهاف أو ال 3 over 4 أو النيجاتيف هاف or negative 3 over 4, we can express that as you see. Here we have 0. To the right of 0 we have positive rational numbers, and to the left of 0 we have negative rational numbers because 0 neither negative nor positive. Now write the following number on the form a over b. The absolute value of negative 9 1/3. انتوا عارفين ان الابسوليوت فاليو بتشيل خالص النيجاتيف ساين دي، فبالتالي الابسوليوت فاليو فايدتها ايه؟ انا هشيل النيجاتيف ساين دي هيبقى العدد عندي 9 1/3، بس انا محتاجه اعمل له كونفيرت من الميكسد فورم للبروبر فراكشن. هو كده دلوقتي في الميكسد نمبر يعني عدد صحيح وكسر، وانا عايزه احوله للفورم بتاعت ال a over b اللي هي ال improper fraction. So we will multiply 9 by 3 then add 1. 9 times 3 equals 27. 27 plus 1 equals 28. لما باجي احول من mixed number ل improper fraction بنقول صحيح في مقام زائد البسط. الصحيح اللي عندنا اللي هو 9 في المقام اللي هو denominator plus النيميريتور اللي هو البسط. 9 times 3 equals 27. 27 plus 1 equals 28. After that we have 0.15. Okay. 0.15 we can write it in the form of a over b as 15 over 100. أنا عندي الديسيمال بوينت هنا بعد رقمين، معنى كده إن إحنا ممكن نكتب ال 15 عادي بس نعمل في الدينوميناتور 100 يعني 15 divided 100. طيب تمام، هل دي في السمبلست فورم؟ لا مش في السمبلست فورم، في موجودة عندنا common factor between numerator and denominator، يبقى أنا محتاج أعمل divided by ال highest common factor اللي موجود بين ال 15 وال 100. ال highest common factor عندنا هو ال 5. So we will divide both terms by 5. 15 divided by 5 equals 3.
100 divided by 5 equals 20. 3 over 20 in the simplest form and in the form of A over B. What about 40%? 40% كلنا عارفين ان علامة البرسنت دي اللي هي النسبة المئوية انا ممكن اشيلها واعمل مكانها divided 100 يعني اكتب 40 divided by 100. لو انا كتبت 40 divided 100 0 هيروح مع الزيرو بتاع ال 100. في الحالة دي هيفضل عندي 4 over 10 يعني 2 over 5. أنا كان المفروض هنا أكتب 0 فوق يعني تبقى 40 over 100 ففي 0 هنا هيروح مع الزيرو اللي تحت أو هنعمل divided 10 هتبقى 4 over 10 وبعد كده نعملها في simplest form إن احنا نعمل divided 2 يبقى 4 divided 2 equal 2 10 divided 2 equals 5. Now use the number line to identify the opposite of each rational number in the table. يعني هنستخدم اللاين اللي موجود قدامنا ده النمبر لاين اللي موجود قدامنا اللي هو خط الأعداد علشان نكمل التيبل ده بإن احنا نطلع الأوبوزيت أو بنسميه الاديتيف انفيرس المعكوس الجمعي. additive inverse المعكوس الجمعي لكل راشونال نمبر عندنا. الراشونال نمبر الأولاني عندنا اللي هو الهاف. ادي الهاف موجودة على الرايت اوف زيرو هيكون الاوبزيت بتاعها مباشرة هو النيجاتيف هاف ودي حل. بعد كده عندي 3 over 2. 3 over 2 ادي موقعها بالنسبة للزيرو على النمبر لاين هنبص نلاقي الاوبزيت بتاعها هنا نيجاتيف 3 over 2. فالاوبزيت دايما انا بغير الساين لو كانت بوزيتيف بخليها نيجاتيف ولو كانت نيجاتيف بخليها اوبزيت. بكتب النمبر زي ما هو بس لو كان بوزيتيف زي ال 4 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعه نيجاتيف 4 over 2 لكن لو كان نيجاتيف زي النيجاتيف 5 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعه 5 over 2 و 7 over 2 هيبقى الاوبزيت بتاعها نيجاتيف 7 over 2 لكن نيجاتيف 3 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعها بوزيتيف 3 over 2 ونيجاتيف 7 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعها او الاديتيف انفيرس اللي هو المعكوس الجمعي 7 over 2. وعلى فكرة دي تدريبات كتاب المدرسة انا واخداها سكرين شوتس من كتاب المدرسة وبجاوبها لكم هنا. و 2 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعها نيجاتيف 2 over 2 which is negative 1 والنيجاتيف 6 over 2 هيكون الاوبزيت بتاعها بوزيتيف 6 over 2 و 6 over 2 على العكس تماما هيكون الاوبزيت بتاعها نيجاتيف 6 over 2. فاحنا خلاص عرفنا كلمة opposite أو additive inverse معناها المعكوس الجمعي يعني أنا بغير إشارة rational number. Now complete the rational numbers on the number line. محتاجة أكمل على النمبر لاين اللي هو كاتبهولي ده السكورز اللي فاضية دي أماكن لراشونال نمبرز محتاجين نكملها. تعالوا نشوف كده هو ماشي ازاي. ادي 0 على left of 0 we have negative 1 over 3 so to the right of 0 we have 1 over 3 after that 2 over 3 1 1 اللي هي 3 over 3 يبقى بعدها 4 over 3 يبقى أنا عندي هنا 1 over 3 وعندي هنا 4 over 3. نيجي بقى للليفت للناحية اليسار أنا عندي النيجاتيف نمبرز هنا نيجاتيف 1 over 3 جنبها نيجاتيف 2 over 3 بعدها نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4 over 3 وآخر حاجة نيجاتيف 5 over 3. نيجي بعد كده عندي على يمين الزيرو موجود 1 over 4 يبقى على شماله هيكون في ايه؟ برافو عليكم نيجاتيف 1 over 4. After 1 over 4 we have 2 over 4 which is half. And after that we have 3 over 4 we have 1 we have 5 over 4 6 over 4. And to the left of 0 we have negative 1 over 4 negative 2 over 4 negative 3 over 4 negative 4 over 4 اللي هي negative 1 بعد كده negative 5 over 4. كده أنا كملت النمبر لاين بشكل صحيح. Now classify each statement as true or false. When a statement is false tell why it is false. يعني يا تحط علامة false يا تحط علامة true ولو كانت الستيتمنت اللي عندك false قول لنا ايه هو الtrue أو صححها. أنا عندي 1 over 3 is a natural number. Is that right؟ لا طبعا false. ليه؟ لأن 1 over 3 is excellent rational number. rational number يعني عدد نسبي. أو ممكن كنا غيرنا ال 1 over 3 ونقول 3 بس 3 is a natural number ساعتها كانت هتبقى true.
طيب لما يقولي negative 1 over 3 is an integer برضو false. هتقولي ليه؟ ما الانتجر فيه عندي set of negative integers. تمام، أنا كان عندي أعداد negative في الانتجرز لكن كانت أعداد صحيحة وليست كسور. أما النيجاتيف 1 over 3 ده بسميه rational number. rational number. What about 12 and 5 over 6? Is it a rational number? Yes, it's a rational number. So we can express it as 12 times 6 plus 5 over 6. 6.5 is a rational number. Yes, because it equals 65 over 10. أنا ممكن أكتبها على صورة 65 over 10 وأحطها في simplest form تبقى rational number. All decimals is a rational number. The number 0 is neither positive nor negative. That's true. الزيرو لا هو positive ولا هو negative، عشان كده بقول عليه true. The number 0 is a counting number. طبعا الكلام ده false لأن أنا مقدرش أبدأ العد بتاعي بزيرو، وإحنا قلنا إن set of counting number بتبدأ بالعدد 1. Now write the following numbers in the form A over B. 0.4 ازاي اكتبها على الفورم A over B؟ اول حاجة انا هحول الديسيمال فورم للفراكشنال فورم، فهكتب 0.4 as 4 over 10. After that I will simplify it in the simplest form by dividing both terms by the highest common factor, which is 2. 4 divided 2 equals 2, 10 divided 2 equals 5. So 4 over 10 equals 2 over 5. What about 30%? We can express 30% as 30 over 100. After that, we will divide both terms by 10. It will become 3 over 10 in the simplest form. What about 8 and 2/3? We will convert this mixed number to be in the fractional form. 8 times 3 equals 24. 24 plus 2 equals 26 over 3. What about 0.75? The decimal point here after 2 digits. الديسيمال بوينت هنا موجودة بعد رقمين، يعني أكتب الرقمين في النوميريتور وأحط في الدينومينيتور 100. أكتبها 75 over 100. طب نسيبها كده؟ لا، نحطها في السمبلست فورم. عشان أحطها في السمبلست فورم محتاجة أعمل divide للboth terms by the highest common factor. فأنا هقول 75 divided 4. فأنا هقول 75 divided 25 equals 3. 100 divided 25 equals 4. يبقى النمبر هيكون 3 over 4. طيب أنا محتاجة أكتب الزيرو في الفورم A over B. أنا عشان أكتب الزيرو في الفورم بتاعت A over B أنا هكتبه 0 over 1. هكتبه 0 over 1. What about negative 0.01? أنا قلت لكم إن الديسيمال نمبر لو بعد رقمين أنا هكتب الرقم اللي موجود عندي هنا اللي هو ال1 في النيموريتور وهحط 100 في الدينومينيتور والنيجاتيف ساين موجودة معايا، فأنا كتبت negative 1 over 100. negative 1 over 100. Now complete. The number 4 over x minus 3 is rational number if x doesn't equal 3. طب ايه اللي خلاني اقول لو كانت الاكس doesn't equal 3؟ لان انا عندي الشرط انه يكون rational number ان الدينومينيتور عندي لا يساوي الزيرو. طب امتى الدينومينيتور ده هيبقى equal 0؟ لو كانت الاكس equal 3، لان انا لو شلت الاكس وحطيت 3 هيكون 3 minus 3 equal 0، وانا ما ينفعش يكون عندي الدينومينيتور equal 0. طيب النمبر x plus 5 over x minus 5 is a rational number if x doesn't equal 5. نفس الفكرة، أنا لو سويت ال x minus 5 بالزيرو هلاقي ال x بتساوي 5. في الحالة دي الدينومينيتور هيساوي 0، لكن أنا مش عايزاه يساوي 0، يبقى أنا هحط ال x بأي عدد ما عدا ال 5. طيب الراشونال نمبر 5 minus x over x minus 4 equal 0 if مين؟ هو عمر الراشونال نمبر ما هيساوي 0 إلا إذا كان النوميريتور اللي هو فوق اللي هو البسط اللي عندنا هو اللي بزيرو. طب أنا هقول كده 5 minus x equal 0 هتبقى equation هنحلها هنلاقي إن ال x equal 5.
Now represent each of the following on a number line. ازاي نعمل represent لأي rational number على النمبر لاين؟ كل اللي عليك ان انت تجهز النمبر لاين اللي عندك بالمسافات المتساوية بتاعته ونحط الزيرو in the center. لو انا عندي محتاجة اعمل بوزيتيف ونيجاتيف، انا عندي مثلا هنا نيجاتيف 7 over 4، يبقى انا هبدأ تقسيم من بعد الزيرو في النيجاتيف. نيجاتيف 1 over 4، 2 over 4، 3 over 4، 4 over 4، 5 over 4، 6 over 4، 7 over 4. نيجاتيف 7 over 4 هي دي اللي انا محتاجة ان انا امثلها، فبالتالي بحط عندها دوت كده، يبقى انا مثلت النيجاتيف 7 over 4 على النمبر لاين. على يمين النمبر لاين زي ما انتم شايفين موجود 1 over 4، 2 over 4، دول انا مش محتاجاهم، انا كنت محتاجة بس امثل النيجاتيف 7 over 4. طيب اللي بعدها 1 and 1 over 5، انا هحط الزيرو، هيبقى عندي 1 over 5، 2 over 5، 3 over 5، 4 over 5، 5 over 5 اللي هي 1 أصلا، 6 over 5، 7 over 5، 8 over 5، 9 over 5، 10 over 5 اللي هي 2، 11 over 5، 12 over 5، 13 over 5، 14 over 5، 15 over 5 اللي هي 3. واجي اشوف بقى انا محتاجة ايه. لو انا حولت الميكسد نمبر ده لامبروبر فراكشن هنقول صحيح في مقام زائد البسط، يعني انا هضرب ال1 في ال5، 1 times 5 equal 5، 5 plus 1 equals 6. So this mixed number will be in the fractional form 6 over 5. يبقى 6 over 5 هي اللي بتمثل لي 1 and 1 over 5، واحط عليها كده الدوت دي، يبقى انا كده مثلت ال 6 over 5 او ال 1 and 5. اخر واحده عندنا النيجاتيف هاف، سهله جدا، انا لو حطيت على يمين الزيرو 1 over 2 وعلى شمال الزيرو نيجاتيف 1 over 2 يبقى انا مثلت اللي هو عايزها، وباخد مسافات متساويه بالارقام بتاعتي، يبقى انا كده مثلت الراشونال نمبر بكل سهوله، مفيش مشكله. Now write the correct sign less than or greater than or equal. Every positive rational number greater than or less than or equal 0. البوزيتيف طبعا greater than 0. أي rational number positive بيكون أكبر من 0. Every negative rational number less than 0. أي negative rational number عندنا بيكون أصغر من 0، لأن الزيرو أكبر من أي عدد نيجاتيف. طب الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 13 over 2، احنا لسه متفقين في اول الفيديو ان الابسوليوت فاليو بتحول لي اي نيجاتيف لبوزيتيف، فالنيجاتيف 13 over 2 هتتحول لبوزيتيف 13 over 2، وانا لو هنا رفعت الميكسد نمبر ده وحولته لامبروبر فراكشن هنضرب ال 6 في ال 2 12 ونزود عليها ال 1 تكون 13 over 2، فبالتالي هنا هحط الايكوال ساين. طيب انا عندي نيجاتيف 9 over 3 وعندي هنا نيجاتيف 3، لو انا عملت ديفايدد للنيجاتيف 9 over 3 هيديني الناتج نيجاتيف 3، يبقى انا برضو هحط الايكوال ساين. طب ايه بقى قصة الابسوليوت فاليو لل 15 over 2 وهي بوزيتيف؟ طالما حط لي الابسوليوت فاليو مش بغير الاشاره، الابسوليوت فاليو مش معناها الاوبوزيت ولا معناها الاديتيف انفيرس، هي بس بتطلع لي عدد نيجاتيف زي ده بتحوله لي البوزيتيف. طب ال 15 over 2 بوزيتيف تفضل بوزيتيف زي ما هي، يعني ال 15 over 2 هتطلع من الابسوليوت فاليو 15 over 2. طب ال 7 and half احولها لامبروبر فراكشن واشوف 7 times 2 14، 14 plus 1 15 over 2، لقيتها برضو equal. طب انا عندي هنا 0.5 0 point repeated 5، الدوت اللي فوق دي معناها ان الديجيت ده repeated مكرر، فهيبقى عندي هنا 5 5 5 5 5 5 5 وهنا عندي 0.5 بس، فبالتالي 0.5 is less than 0.5 dot or repeated 5، ده اللي هو العدد ال5 ده اللي محطوط عليه دوت بيتكرر، فبالتالي 0.5 is less than. What about the absolute value of negative 3 over 2؟ طبعا انتوا عارفين ان الابسوليوت فاليو للنيجاتيف بتتحول لايه؟ برافو عليكم، لبوزيتيف، فده هيبقى 3 over 2. طب ده 1 over 2 وهنا 3 over 2، هيبقى الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 3 over 2 greater than half. واحد يقول لي ازاي يا مس؟
ازاي النيجاتيف greater than البوزيتيف؟ خد بالك هو مش نيجاتيف، هو محطوط في الابسوليوت فاليو، يعني القيمة النهائية بتاعته بوزيتيف موجبة، لان في علامة الابسوليوت فاليو بتطلع لي الناتج النهائي ده positive rational number، هيكون عبارة عن positive 3/2، وهنا 1/2، يبقى ال absolute value للنيجاتيف 3/2 اللي هي positive 3/2 greater than half. وبكده أنا وصلت لنهاية فيديو النهاردة وحلقة النهاردة. لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعليق محفز، وتتابعوا الفيديوهات على قائمة تشغيل الجبرا. معنا الحلقة الجاية مع أول lesson في الجيومتري. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.